मैले अस्ति यो मेल गर्दै जस्तो लाग्छ यो डकुमेन्ट हैन यसमा के प्रब्लमहरु सिलेक्टेड प्रब्लमहरु छ म एउटा प्रब्लम चाहिँ पहिला सल्भ गरौँ अलिकति यहाँ भएकोमा कम्प्लेक्स टाइप यो 16 नम्बरको प्रब्लम है पहिला National Stock Exchange has been recently established. Only 3 stocks A, B, and C have been listed in National Stock Exchange. Consider the following information for 3 stocks in National Stock Exchange. So we are given these 3 stock capital market. You know, its number of outstanding shares. For stock A it is 20,000 shares. For stock B it is 10,000 shares. 40,000 shares for stock C. And the price on day 0, price on day 1, and the price on day 2. These 3 stocks issued no additional shares. Ignore cash dividend payments when computing this price index. अब यसमा हाम्रो दुईटा मात्र आर्गुमेन्ट क्वेशन सोधेको छ पहिलो त सिम्पल छ फर्स्ट अफ अल इन फर्स्ट पार्टमा सोलुसन what will be the index on day 1 and day 2 if 3 stock index is value weighted and price weighted? अब हामीले value weighted र price weighted index calculation गर्नुपर्ने छ stock ABC को अब यहाँनिर day 1 र day 2 को सोधेको छ है अब first of all we calculate number A calculation of value weighted index. We value weighted index calculation garnu लागि so what we need the market capitalization हैन हामीलाई market capitalization चाहिन्छ अब पहिला हामीले total market capitalization on base period calculation गर्नु पर्यो market capitalization on this period. So in this case, base period is that is day 0. Day 0 is the base period. So if we calculate market capitalization on day 0 को market capitalization भनेको के हो? That is the number of shares outstanding 20,000 for A multiplied by rupees 100. It's stock price plus 10,000 into rupees 200 stock B plus 40,000 into rupees 150 for stock C. So what I have done nothing. Just I multiplied by this number of outstanding shares by the price on day 0 of each stock. Stock A 20,000 into 100 plus 10,000 into 200. Plus 40,000 into 150. Now, if you get this is total. 20,000. You see your 20,000 into 100, 2 million. 2 million. 10,000 into 200. That is again 2 million. And 40,000 into 150. So very 6 million. 6. So it is total 10 million rupees. 10 million. Okay. So we calculated market capitalization on day 0. That is base market capitalization 10 million. अब त्यस्तै गरी market capitalization on day 1 we calculate. Day 1 market capitalization. Again we multiply the number of outstanding shares
by this price on day one, right? यसैलाई कपी गरेको हुन्छ यहाँ सजिलोको लागि, किनकि नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर्स सेम छ नि त, प्राइस मात्र हामीले चेन्ज गर्दैछौँ। अब हामीले के गर्छौँ भने 20,000 into price, day one price is 100 for stock A, it is okay, and 10,000 into day one price of stock B is 220, we change this into 220, and shares outstanding into price of stock C on day one is 160. खाली यति मात्र change हुनेको। Okay, now you can multiply it. Multiply करो ना, कति आउँछ? 2 million, this is 2.2 million, 2 million, 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus 2.2 million plus 16 into 4, 64, 6.4 million, 64 lakh. So it comes 1 crore 6 lakh answer, right? And again we calculate the market capitalization on day 2. Market capitalization on day 2. So number of outstanding share is same, and the price for day 2 is day 2 ko price 110, 240 to 190, right? So 110, 240 and 190. So this is 110 for stock A, 240 for stock B, and 190 for stock C. So you get the total. Now you have to transfer. So it is 12 million, 12.2 million. 1.22 lakh. Market capitalization calculation was this period, day 1 and day 2. Now we calculate, by this we calculate value weighted index on day 1. Day 1 को value weighted index calculation was. Okay, this is equal to value weighted index on day 1. Total market capitalization on day 1 divided by total market capitalization on this period, and this will be multiplied by 100. Okay, we can write this formula. So value weighted index on day 1. Our slide, again we simplify. Market capitalization on day 1 is rupees 1 crore 6 lakh divided by this period market capitalization is 1 crore 10 million into 100. So the answer is 106. 106. Value weighted index on day 2 calculation also. I just copy this. Value weighted index on day 2. So this is equal to total market capitalization on day 2 divided by this market capitalization, or same also. So total market capitalization for day 2 is 1 crore 22 lakh.
1 crore 22 lakh. So there you go, the 122. Just copy it, copy करो है सबैले. Okay. Now we calculate calculation of price weighted index. Price weighted index. Our price weighted index for day one. First we calculate for day one. Day one को लागि price weighted index के हुन्छ. Price weighted index for day one is equal to, this is the total of the prices in day one divided by divisor. Total of the prices in day one divided by divisor. But day one को total of the prices निकाल्नु calculate गरौँ ल सबैले. यो चाहिँ, so what are the prices of day one? मैले एकचोटी माथि क्वेशन हेरौँ. Day one को prices, sorry, 100, 220, 160. This one, 100, 220, and 160 respectively for 3 stocks. This is so this is rupees 100 plus rupees 220 plus rupees 160. Okay, we do not write this rupees, right? You index whatever rupees not here. And divided by divisor one, because 3 because there are 3 stocks. 100 plus 220 plus 160, so total is 480. Is 480 divided by 3. So price weighted index in day one is 160. यसमा हामीले केही पनि गरेको हैन कि डे 1 को प्राइसलाई टोटल गरेर 3 ले डिवाइड गरेको. त्यस्तै गरी डे 2 को क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने अगेन व्हाट वी डु फर डे 2, price weighted index for day 2, this is equal to total of the prices in day 2 divided by divisor. So in this case, again, what we do, we just get the total of the prices in day 2. Total of the prices in day 2 divided by divisor is 3 again. So total of the prices in day 2 is and 110, this one, 110, 240 and 190. 110, 240, 190. So 110 plus 240 plus 190 divided by divisor is 3. Okay, so this is equal to 110 plus 240 plus 190. Total is 540 divided by 3.
कति आउँछ त 540 divided by 3 it is 180. So this is the price weighted index for day 2. Sorry. कपी गरौँ है सबैले यसमा फर्स्ट पार्टमा कुनै कम्प्लिकेसन छैन सिम्पली वी क्यान क्याल्कुलेट the value weighted index and price weighted index by using the simple process. अब डी नम्बरमा अलिकति केही चेन्जेसहरु छ Okay, shall we go to number B? Sabir. ल अब नम्बर बी मा एकचोटि जाऊ है नम्बर बी मा के भनेछ मैले यहाँ खाली यसलाई कपी गरेँ क्वेशनलाई माथि हेर्नु हुन्छ बी नम्बरमा हेरेँ यसले के भन्यो भन्दाखेरि at the end of day 2 company A declared 2-for-1 split. Price of stock A, B, and C on day 3 are 60, 260, and rupees 200 respectively. Compute index for day 3 using two weights. अब two weights भनेको value weighted weights र price weighted weights दुईटै युज गरेर क्याल्कुलेट गर्ने भनेछ हैन अब सिम्पली यहाँनिर क्लियर के छ भन्दाखेरि Okay. At the end of day 2, if company A declared 2-for-1 split, इसको impact क्या होगा? Price of the stock A after split is यता हेरौँ है सबैले मैले यहाँ देखाउँदैछु सबैलाई एकैचोटि माथि जाउँ हेरेर स्टक ए ले यो प्राइसलाई हेरौँ है 110 डे 2 को यो प्राइस हो यो प्राइस भनेको बिफोर स्प्लिटको प्राइस हो ओके 110 is the price before stock split. Now if company A goes for 2-for-1 split क्वेशनले भनेको छ नि 2-for-1 split मा गयो company A. But what would happen to this price? यो प्राइस के हुन्छ 2-for-1 स्प्लिट मा जाने बित्तिकै प्राइस के हुने भयो घट्ने भयो हैन 110 मल्टिप्लाइड बाइ 1/2 हुने भयो भनेको हाफ हुने भयो प्राइस ठीक छ नि ग्रुप बुझेछ नि हैन सबैले यो प्राइस हाफ हुन्छ नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ शेयर के हुन्छ डबल हुन्छ हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो कि अब यहाँ सबैले यो मेमोराइज गरौँ जस्तै यसको स्टक ए को नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ शेयर 20000 शेयर अनि प्राइस चाहिँ कति छ 110 छ अब number of outstanding share after 2-for-1 split it will be double and the price of stock A 110 will be just half okay so we do that here at the end of day 2 if company A declared 2-for-1 split 2-for-1 split in that case the price of stock A after split is equal to so before split price was rupees 120 now it becomes half that means we multiply by 1/2 so this is equal to rupees 55 and number of shares after split was the number of shares given you 20000 shares थियो before split now it will be double multiplied by 2 40,000 यहाँनिर अस्ति पढेको थ्योरी जम्मै काम लाग्यो हामीलाई सोधेको के छ भन्दाखेरि
compute index for day 3 using two weights दुईटा weight use गरेर day 3 को के रे index calculation गर्ने भनेछ है अब day 3 को भनेको day 3 को closing index calculation गर्ने अनि हामीलाई यहाँनिर day 3 को प्राइस पनि दिन्छ ABC को 60 260 र 200 भएको छ है अब पहिला हामीले let us suppose value weighted index हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौं है calculation of value weighted index for 3 पहिला हामीले यो क्याल्कुलेट गर्छौं अब यसमा सिम्पल कुरा के छ भने सिम्पल value weighted index for day 3 भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि this is equal to total market capitalization on day 3 divided by total market capitalization on this period and multiplied by 100%. यहाँनिर एउटा थ्योरी चाहिँ के मेमोराइज गर्नुपर्छ अस्ति पढेको हामीले स्टक स्प्लिट जस्तो इभेन्टले value weighted index remains unaffected by stock split because value weighted index is based on the total market capitalization. So अब यो stock split ले के भयो stock split ले stock A को प्राइस हाफ भयो शेयर आउटस्ट्यान्डिङ डबल भयो हैन आखिरमा टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन मा त कुनै चेन्ज हुँदैन हैन त भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर डे 3 हामीले क्याल्कुलेट गर्दा भ्यालु वेटेड इन्डेक्स मा कुनै प्रकारको एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्दैन अब सिम्पली हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन अन डे 3 क्याल्कुलेसन गर्छौं जस्तै कि यहाँनिर एक्जाम्पल त्यसरी हेरौँ सबैले where total market capitalization shortcut भनेको on यो भनेको के हुन्छ भने डे 3 को मार्केट क्यापिटलाइजेसन भनेको अब डे 3 मा हाम्रो स्टक ए सबैले एकचोटी ध्यान दिनु यो त क्वेशनमा हेरौँ यो स्टक ए 20000 थियो 241 स्प्लिट भएपछि यो कति हुन्छ 40000 हुन्छ है 40000 ठीक छ नि यो चेन्ज हुने भयो कि भ्यालु चेन्ज हुने के रे नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ शेयर चेन्ज हुने भयो डबल हुने भयो 40000 10000 40,000 अब जस्तै कि यहाँनिर total market capitalization on day 3 is equal to 40,000 stock A multiplied by what is the price of stock A on day 3 price of stock A on day 3 is given here your family price of stock A B C on day 3 60 260 and 200 भनेर दिएको छ क्वेशन मै दिएको छ के हैन डे 3 को क्लोजिङ प्राइस चाहिँ 60 थियो यसलाई हामीले यहाँ 60 राख्ने ओके 40,000 multiplied by 60 plus अब B र C को नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ शेयर चेन्ज हुँदैन B को नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ शेयर कति छ सरी 10000 and C को 40,000 ओके as it is अब यहाँनिर for B it is 10,000 into price for B for day 3 is 260 day 3 मा यसको प्राइस 260 छ plus shares outstanding for stock C 40,000 multiplied by its price on day 3 is 200. So just to get the total of this. This would total down. Sorry, split पछिको प्राइस राख्नु पर्दैन हजुर स्प्लिट पछिको प्राइस के त्यो स्प्लिट पछिको त्यो प्राइस भनेको डे 2 कै प्राइस हो के प्रुफ जेनो थ्योरेटिकल प्राइस हो यस्तो हो तिमीले के कुरा बुझ्नु पर्छ भने फेरि मैले भने तिमीले एउटा राम्रो क्वेशन उठायौ हैन यो किन नराखेको भने तिमीले सोधे हो हजुर यो भनेको त डे 2 मा बिजनेस क्लोज भइसकेपछि स्प्लिट भयो अनि प्राइस एडजस्टमेन्ट यो भयो यो के हुन्छ डे 3 को ओपनिङ प्राइस हुन्छ ठीक छ नि डे 3 को ओपनिङ प्राइस 55 हुन्छ मतलब डे 3 मा तिम्रो
स्टक ए को ट्रान्जेक्सन खोल्दाखेरि त्यो 55 मा प्राइसमा ओपन हुन्छ अनि डे 3 भरि कारोबार भई जाँदा के भयो त डे 3 मा गएर यो स्टक 60 मा क्लोज भयो भनेको हो के पुरो बुझेनौ तिमीले त डे 3 को क्लोजिङ इन्डेक्स निकाल्नु लाग्छ नि त पुरो बुझ्यो नि मतलब डे 3 को ओपनिङ इन्डेक्स निकालेको होइन के डे 3 को ओपनिङ इन्डेक्स निकाल्यो भने के हुन्छ डे 3 को ओपनिङ इन्डेक्स चाहिँ डे 2 कै क्लोजिङ इन्डेक्स हुन्छ हैन त्यस्तो बेलामा तिमीले 55 प्राइस राख्ने र डे 2 को क्लोजिङ प्राइसहरु राख्ने डे 2 को क्लोजिङ प्राइस भनेको डे 3 को ओपनिङ प्राइस भयो तर त्यो प्राइस जुन प्राइसमा ट्रान्जेक्सन ओपन हुन्छ त्यो दिनको ट्रेड ओपन हुन्छ अनि त्यो ट्रेड हुँदै गर्दाखेरि त त्यो चेन्ज हुँदै जान्छ नि त यो डे 3 को क्लोजमा आउँदाखेरि तिम्रो चेन्जेसहरु भएर यस्तो प्राइस भएको भने यो प्राइस हो फेरि हामीले डे 3 को क्लोजिङ इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गर्दै छौं भने डे 3 मैले यो प्राइस निकालेको कारण के हो भने यहाँनिर यो केसमा यदि तिमीले भ्यालु वेटेड इन्डेक्स मात्रै निकाल्ने हो भने यो प्राइस यो निकाल्नु पर्दैन यो जरुरी थिएन तर यहाँ मलाई प्राइस वेटेड इन्डेक्स पनि सोधेको छ नि त प्राइस वेटेड इन्डेक्स के हुन्छ रे अकॉर्डिङ टु आवर थ्योरी the price weighted index is affected by stock split because this index is totally based on the market price only. Market price only मा बेस्ड हुने हुनाले त्यो प्राइस वेटेड इन्डेक्स एफेक्टेड हुन्छ त्यही भएर त्यो प्राइस वेटेड इन्डेक्स एफेक्टेड हुने भएकोले हामीले के गर्नुपर्छ त डिभिजरलाई रिभाइज गर्नुपर्छ डिभिजरलाई रिभाइज गर्नको लागि यो प्राइस निकालेको जुन चाहिँ केमा युज हुन्छ तिम्रो प्राइस वेटेड इन्डेक्समा युज हुन्छ है त यो भ्यालु वेटेड इन्डेक्समा के त्यसको अर्थ हुँदैन है यसरी हामीले यो क्लोजिङ मार्केट क्यापिटलाइजेसन अन डे 3 निकाल्यो यो चाहिँ 24 लाख 40,000 into 60 अनि 10,000 into 260 गर्दाखेरि प्लस 26 लाख प्लस अनि 40,000 into 200 गर्दाखेरि यो कति आउँछ 8 million 80 लाख कति भयो कति आयो 3640000 यति आयो नाउ वी क्यान सल्भ हियर यहाँ फर्मुलामा राखेर सल्भ गरौँ अब यो चाहिँ हाम्रो 36.4 million छ डिवाइडेड बाइ अब टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन अन बेस पिरियड अब बेस पिरियडको हामीले मार्केट क्यापिटलाइजेसन कति थियो अरे अघि नै 10 million थियो क्या सुरुमा क्याल्कुलेट गरेको नि 10 1 2 3 ठीक छ नि 10 million भयो मल्टिप्लाइड बाइ 100 कति आउँछ यो 364 आउँछ है भ्यालु वेटेड इन्डेक्समा त्यो स्टक स्प्लिटको कुनै इम्प्याक्ट हुँदैन सर त्यो भ्यालु वेटेडको तलपट्टि मार्केट बेस शेयर भनेको त 2 लाई मान्ने कि 1 लाई चाहिँ मान्ने हो र 2 लाई मान्ने 0 लाई बेस भनेको त चेन्ज हुँदैन नि तिमी अझै क्लियर भएन के तिम्रो त्यो बेस मार्केट क्यापिटलाइजेसन भनेको 0 पिरियडको हो जस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्जको बेस मार्केट क्यापिटलाइजेसन भनेको फेब्रुअरी 12 1994 हो तर के हुन्छ भने भ्यालु वेटेड इन्डेक्समा त्यो बेस मार्केट क्यापिटलाइजेसन पनि के हुन्छ त एडजस्ट गर्नुपर्छ कस्तो बेलामा भन्दाखेरि यदि नयाँ शेयर लिस्टिङ भयो भने अरूले असर पार्दैन न्यू शेयर लिस्टिङ वा न्यू कम्पनी लिस्टिङले मात्रै असर पार्छ पुरो बुझ्यो नि न्यू शेयर लिस्टिङ वा न्यू कम्पनी लिस्टिङ भयो भने मात्रै यहाँनिर असर पार्छ भ्यालु वेटेड इन्डेक्समा त्यस्तो बेलामा बेस भ्यालुलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ मैले लास्ट स्लाइडमा adjusting the base value base market capitalization for value weighted index भनेर पढाएको थिएँ नि त्यसमा तिमीलाई एउटा इक्जाम्पल पनि गरेछु त्यो साह्रै होला बेस भनेको त 0 पिरियड नै भयो के जस्तै कि यहाँनिर तिमीले यो क्वेशनमा हामीले भ्यालु वेटेड इन्डेक्सको लागि यो बेस भनेको यो 0 पिरियड नै भयो 0 पिरियड नै बेस हुन्छ यो क्वेशनमा हैन र 1 र 2 को हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं अब तिम्रो हामीले इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि डे 3 सम्म आइपुग्दा हैन डे 3 सम्म आइपुग्दा कुनै नयाँ शेयर लिस्टिङ भएको छ त यहाँ
न्यू सेयर लिस्टिङ भएको छ कुनै एबिसी को नयाँ सेयर त लिस्टिङ भएको छैन हैन र बुझिरहेछ नि नयाँ सेयर त लिस्टिङ भएको छैन जस्तै कि इक्जाम्पलको लागि भनौँ न कुनै एउटा कम्पनीले फर्दर पब्लिक अफरिङ गर्यो यसको मानौ यो बी भन्ने कम्पनीको 10,000 सेयर थियो यसले मानौ 5,000 सेयर फेरि इस्यु गर्यो नयाँ सेयर इस्यु हुने बित्तिकै हो त्यस्तो बेलामा बेस भ्यालुलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ बुझ्नु नि यहाँ त इस्यु भएको छैन यहाँ क्वेसनले भनेको चाहिँ दिस 3 स्टक इस्युड नो एडिसनल सेयर्स यो तीनटा स्टकले एडिसनल सेयर इस्यु गरेन अब यो एडिसनल सेयर इस्यु भएन दुईटा कुरा ख्याल गर्नु पर्यो है एडिसनल सेयर इस्यु भएन एउटा कुरा र अर्को नयाँ कम्पनी लिस्टिङ भएन भने मैले अस्ति पनि पढाउँदा भनेको थिएँ हैन एडिसनल सेयर पनि इस्यु भएन र नयाँ कम्पनी पनि लिस्टिङ भएन भने भ्यालु वेटेड इन्डेक्समा बेस भ्यालुलाई के गर्नु पर्दैन बेस भ्यालु एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्दैन र यो दुईटा इभेन्टमा कुनै एउटा इभेन्ट भयो भने बेस मार्केट क्यापिटलाइजेसनलाई हामीले एडजस्ट गर्नुपर्छ हैन समायोजन गर्नुपर्छ त्यसलाई त्यही भएर यहाँनिर भ्यालु वेटेड इन्डेक्स एफेक्टेड हुँदैन खालि स्टक स्प्लिट मात्र भएको छ के अब प्राइस वेटेड इन्डेक्समा कस्तो इफेक्ट हुन्छ है So we calculated this. This is the value weighted index on day 3. Okay. Now we calculate the price weighted index on day 3. You calculate गर्नुभन्दा पहिला हैन पहिला हामीले calculation of price weighted index on के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि प्राइस वेटेड इन्डेक्स इज एफेक्टेड बाय स्टक स्प्लिटले प्राइस वेटेड इन्डेक्सलाई के गर्छ त इफेक्ट गर्छ के गर्नु पर्यो देयरफोर stock split therefore after stock split we have to revise the divisor to calculate the price weighted index for day 3 को price weighted index calculation गर्नुभन्दा पहिला हामीले डिभिजरलाई रिभाइज गर्नुपर्छ अब यहाँनिर रिभाइज डिभिजर भनेको के हो रिभाइज डिभिजर भनेको दिस इज इक्वल टु sum of new prices on day 2 के लिने हो किनभने day 2 भन्ने बित्तिकै day 2 को क्लोजमा day 2 क्लोज हुँदाखेरि स्प्लिट भयो भने त्यसको नयाँ प्राइस के हुन्छ डिवाइडेड बाइ सम अफ न्यू प्राइसेस अन day 3 sorry day 2 new भन्नु यहाँ old है sum of new prices on day 2 divided by sum of old prices on day 2 यो गर्ने डिवाइडेड यो डिवाइड गरिसकेपछि मल्टिप्लाइड बाइ ओल्ड डिभिजरले मल्टिप्लाई जस्तै अब यहाँनिर हामीले हेरौँ है सबैले ध्यान दिनु यो सम अफ न्यू प्राइसेस अन डे 2 लिँदाखेरि हामीले डे 2 को सबै प्राइस डे 2 कै लिने हो मैले माथि टेबलमा देखाउँ तर स्टक ए को प्राइस कति हुन्छ 55 हुन्छ 110 नभएर 55 गर्नु स्प्लिट पछिको लिनु पर्यो बी र सी को सेम हुने भनेपछि के हुने भयो त यहाँनिर यो डे 2 को प्राइस त हेरौँ सबैले यो 110 को ठाउँमा 55 हुन्छ अरु चाहिँ सेम हुने भयो 240 र 109
है भनेको मतलब स्टक ए स्प्लिट भएको कारणले यो प्राइस हाफ हुने भयो 110 चाहिँ कति हुने भयो हाफ हुने भयो न्यू प्राइस लिँदाखेरि यसको न्यू प्राइस भनेको यसलाई भन्नुहुन्छ यसको हाफलाई ओल्ड प्राइस भनेको यही हो हैन 110 नै हो न्यू प्राइस भनेको यसको हाफ हो हैन ट्रान्ज्याक्सनको इफेक्ट नराखिकन यसमा राख्नु भएन ट्रान्ज्याक्सनको इफेक्ट ठीक छ नि अनि अब त्यो भएपछि के हुने भयो त न्यू प्राइसेसको सम 110 को ठाउँमा 55 राख्ने बी को 240 नै राख्ने सी को 190 नै राख्ने हैन अनि ओल्ड प्राइस राख्दाखेरि के राख्छौँ त ओल्ड प्राइसमा 110 नै राख्छौँ 240 नै राख्छौँ 190 ओल्ड भनेको यो नै भयो र न्यू भनेको खाली के हुने भयो ए को प्राइस चाहिँ जस्ट हाफ हुने भयो हामीले अब 55 to 40 190 गर्छौँ 55 plus 240 plus 190 गर्छौँ यो डिवाइडेड बाइ के गर्ने ओल्ड प्राइस भनेको यो 55 को ठाउँमा अब के राख्ने यो 55 को ठाउँमा 110 राख्ने यता 110 प्लस अरु चाहिँ सेम भयो 240 प्लस 190 है यो चाहिँ हाम्रो सम अफ द न्यू प्राइसेस हो ल यसमा फरक के भयो भन्दाखेरि न्यू र ओल्ड प्राइसमा खाली स्टक ए को प्राइस मात्र फरक हुने भयो के स्प्लिटको कारणले इन्टु ओल्ड डिभिजर कति थियो हाम्रो ओल्ड डिभिजर 3 थियो यसलाई सल्भ गरौँ सल्भ गरौँ त कति आयो भने into 3 गर्दाखेरि 2.6944 आउँछ अब हामीले के गर्छौँ त now the price weighted index at the close of day 3 हामीले जहिले पनि यो index calculation गर्दा close पनि calculation गर्छौं है the price weighted index at the close of day 3 is given by price weighted index on day 3 this is equal to sum of the prices on day 3 divided by revised sum of the prices on day 3 भनेको अघि हामीले लेखेको थियौं नि यहाँ तल छ मैले सारेको छु 60 यस्तो भयो के यसलाई यसरी बुझौँ अमृतले सुन है सबैले सुन जस्तै डे 2 क्लोज हुने बेलामा यसको प्राइस चाहिँ 110 थियो क्लोज हुने बेलामा क्लोज हुँदाखेरि है यहाँनिर हेर सबैले डे 2 क्लोज हुने बेलामा 110 थियो स्टक ए स्प्लिट भएपछि यसको प्राइस एडजस्ट हुन्छ स्टक स्प्लिटबाट 55 हुन्छ अनि डे 2 मा क्लोजमा चाहिँ यसको बी र सी को 240 एन्ड 190 प्राइसेस छ अब यिनीहरू भनेको त के त डे 3 को ओपनिङ प्राइस भयो डे 3 मा अब कारोबार हुन्छ कारोबार भइसकेपछि डे 3 क्लोज हुने बेलामा के भयो भने यो स्टक ए को प्राइस एडजस्टमेन्ट भएर 55 भएको थियो त्यो फेरि बढेर 60 भयो डे 3 को क्लोजमा यसको 240 भएको थियो त्यो पनि बढेर 260 भयो हैन अनि यो यसको 190 भएको थियो सी को त्यसको बढेर 200 भयो भनेपछि यो चाहिँ के हो डे 3 को क्लोजिङ प्राइसेस हो अब हामीले यहाँनिर डे 3 को क्लोजिङ प्राइस 60 प्लस 260 अनि प्लस 200 राख्छौँ डिवाइडेड बाइ रिवाइज डिभिजर भनेपछि 3 राख्ने 2.6944 राख्ने है अब यो सल्भ गर्दा 60 plus 260 plus 190 sorry 200 you were there divided by 2.6944 you also 192.99
ल साह्रो भाइ छुटेको छ भने भनौँ म देखाउँछु अब बेस भ्यालु रिभाइज गर्ने तिमीलाई पढ्नु पर्यो फेरि हो त यस त्यही त तिमीलाई कुरो बुझेन तिमीले कुनै भइरहेकै कम्पनीको नयाँ सेयर थपियो नयाँ सेयर थपिने भनेको के हो एउटा फर्दर पब्लिक अफरिङबाट थपिन्छ एउटा राइट अफरिङबाट थपिन्छ हैन अनि अर्को चाहिँ तिम्रो स्टक डिभिडेन्डबाट थपिन्छ कुरो बुझ्यो नि त्यो कारणले थपियो भने त्यस्तो अवस्थामा न्यू लिस्टिङ भयो भने के न्यू सेयर लिस्टिङ भयो भने एडिसनल सेयर इस्यु भयो भने त्यस्तो बेलामा तिम्रो प्राइस एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ मैले एउटा अस्ति केस गर्दै थिएँ नि बाबु यो तिमीले यहाँनिर यसैमा माथिपट्टि छ मैले सायद मेल गर्दैछु होला जस्तो लाग्छ मेल गरेछु हो यो क्वेसन मैले सल्भ गर्दै थिएँ यो मैले सल्भ गरेको हटाएँ यहाँबाट हैन यहाँनिर छ नि सपोज a fourth company called Citizen Bank International appeared into the listing of NEFSA as on February 14, 1992. पहिला तीनटा कम्पनी थियो हैन यो तीनटा कम्पनीको यति यति आउटस्ट्यान्डिङ सेयर थियो यो चौथो कम्पनी आयो सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड त्यसको 100 सेयर चाहिँ लिस्टिङ भयो रुपीस 100 को रेट अनि व्हाट इज द एडजस्टेड बेस भ्यालु अफ NEFSA भनेछ यस्तो बेलामा एडजस्टेड बेस भ्यालुलाई एडजस्ट गर्ने यो तिमीहरूले सल्युसन सारेछौ होला नि त हैन मैले सल्भ गरेको मैले यो कपी नै मेल चाहिँ गर्दैछु एकचोटि हेर न है यो क्वेसनमा पनि एउटा थपेर गर्न सकिन्छ जस्तै कि यो 16 नम्बरकै क्वेसनमा मानौ सी नम्बरमा कुनै एउटा थप दिउँ हैन यदि कुनै एउटा कम्पनी डी भन्ने त्यहाँ चाहिँ आयो डी 3 मा गएर कुनै एउटा कम्पनी डी चाहिँ लिस्टिङमा आयो हैन लिस्टिङमा आउँदाखेरि अब भ्यालु वेटेड इन्डेक्स कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो नि हामीले डे 3 को बिगिनिङमा आयो भन्नु खोजेको है अब डे 3 को बिगिनिङमा आयो भ्यालु वेटेड इन्डेक्स कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो नि अब हामीले यो चाहिँ के रे बेस भ्यालु जुन छ नि यो बेस मार्केट क्यापिटलाइजेसन यो यसलाई चाहिँ एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ त्यो केस थप्दिउँ थपेर गर्दिउँ हुन्छ सर गर्दिनु जस्तै अब यसलाई यसरी गर्न पनि सकिन्छ अब नयाँ कम्पनी थपेको त अस्ति मैले इक्जाम्पलमा गरेछु हैन अस्ति थ्योरी पढाउँदाखेरि त्यो फाइलमा तिमीले हेर मानौ न यहाँनिर यदि कम्पनी सी ले
एडिसनल सेयर इस्यु गर्यो यहाँनिर एउटा थप्दिउँ है यो एडिसनल क्वेसन है जुन किताबमा छैन नम्बर सी एडिसनल क्वेसन भनेर लेख्नु पर्यो कि फेरि पछि किताबमा छैन कहाँबाट आयो भन्ने हुन्छ एडिसनल क्वेसन सपोज 40,000 यो 40,000 छ 40,000 नै भन्दिउँ हैन 40,000 राइट शेयर्स अफ company C came into the listing at the rate of rupees 100 per share at the close of business on date 2. ठीक छ नि अब 40,000 शेयर चाहिँ उसमा लिस्टिङमा आयो डे 2 मा है बिजनेस क्लोज भयो डे 2 को बिजनेस क्लोज भयो what is 40,000 एडिसनल शेयर्स भनौँ त्यसलाई एडिसनल शेयर्स राइट भन्नै पर्दैन एडिसनल भनेपछि सबै कुरालाई कभर गरे हैन shares of company C came into listing at the rate of rupees 100 per share at the close of business day 2. What is the value weighted index on C? You calculate value weighted index है day 3 मा कति हुन्छ हैन अब यहाँनिर हेरौँ है अब पहिलो कुरा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने सी भन्ने कम्पनीको 40,000 वटा एडिसनल शेयर लिस्टिङ भयो कति रुपैयाँको रेटमा 100 रुपैयाँको रेटमा ठीक छ नि 40,000 वटा एडिसनल शेयर लिस्टिङ भयो अब हामीले यहाँनिर यो एडिसनल शेयर 100 रुपीस को रेटमा लिस्टिङ हुने बित्तिकै यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ होला ल भन्नु त सबैले बेस भ्यालु त एडजस्ट गर्नु पर्यो हैन 40,000 शेयर चाहिँ 100 रुपीस को रेटमा लिस्टिङ हुने बित्तिकै हामीले त्यहाँनिर बेस भ्यालु एडजस्ट गर्नु पर्यो जस्तै कि यो पहिला सबैले यो कुरा ख्याल गरे यहाँ बेस मार्केट क्यापिटलाइजेसन यो कति छ 10 मिलियन छ पहिलाको पुरानो हैन अब हामीले त्यसलाई मैले यहाँ कपी गरौँ सी नम्बर बेस if 40,000 additional shares of company C came into listing at the rate of rupees 100 per share at the close of business of day 2 we need to adjust the base value of market capitalization as follows. Normally base value base adjust गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं भन्दा adjusted base value निकाल्छौं adjusted base value निकाल्दाखेरि यो के हुने भयो भन्दाखेरि ओल्ड बेस भ्यालु भनेको बेस मार्केट क्यापिटलाइजेसन हैन एडजस्टेड बेस भ्यालु अफ मार्केट क्यापिटलाइजेसन भनेको के हो यसको मिनिङ छ यो बराबर के हुन्छ त हाम्रो फर्मुला के हो ल भनौँ त
फर्मुला market capitalization, old market capitalization, new market capitalization, formula के हो? Yes sir, you are like yes. You formula is new market capitalization. New market capitalization divided by old market capitalization multiplied by previous base value. अब यहाँनिर यसलाई हेरौँ है यो सबै। अब new market capitalization divided by old market capitalization. New market capitalization divided by old market capitalization multiplied by old this value of market capitalization. अब तिमीले यहाँनिर जस्तो कि न्यू मार्केट क्यापिटलाइजेसन भन्ने बित्तिकै फेरि अगाडि माथिको हेर्नु पर्यो कि एकछिन है मैले यो सजिलोको लागि यहाँ माथिको सारेर ल्याउँछु है इन्फर्मेसन यसमा चाहिँ यो त 10 मिलियन याद हुन्छ यो हेर मार्केट क्यापिटलाइजेसन अफ डे 2 को मैले लेखिरहेको छु है यो मैले यहाँ सारेँ जस्तो कि यो डे 2 को मार्केट क्यापिटलाइजेसन हामीले यो डे 2 को इन्डमा चाहिँ उ भयो भने छ मतलब 40,000 एडिसनल सेयर लिस्टिङ भयो सी को भने छ हैन अब यो हुने बित्तिकै मार्केट क्यापिटलाइजेसन अन डे 2 के हुने भयो भने यो 40,000 into 190 डे 2 यो इज ए ओल्ड मार्केट क्यापिटलाइजेसन भयो ओल्ड मार्केट क्यापिटलाइजेसन अन डे 2 यति हुन्छ न्यू मार्केट क्यापिटलाइजेसन के हुने भयो यसैलाई हामीले कपी गरेर यता लेख्नु न्यू मार्केट क्यापिटलाइजेसन अन डे 2 हुने बित्तिकै यो चाहिँ के हो 40,000 यो सब सेम हुन्छ प्लस फेरि यो सी भन्ने कम्पनीको 40,000 वटा शेयर 40,000 शेयर रुपीस 100 को रेटमा के भन्छ लिस्टिङ भएको छ अब यो थप्दिनु पर्यो यो थप्दाखेरि हाम्रो के आउँछ जस्ट क्याल्कुलेट 12.2 मिलियनमा 40,000 into 104 गर्दाखेरि यो 16.2 मिलियन यति आउँछ यति हुन्छ हैन हो क्याल्कुलेट गरौँ त त्यति नै हुन्छ अब यसैमा हामीले के गर्छौँ त शिफ्ट न्यू मार्केट क्यापिटलाइजेसन लिस्टिङ त 100 मा भएको छ नि बाबु त्यो त प्राइस त कारोबार भएपछि न प्राइस आउने हो त अहिले त कहाँ प्राइस आउँछ त तिमीले अझै कुरा बुझेनौ कारोबार कहिले हुन्छ डे 3 मा हुन्छ डे 3 मा कारोबार भएर मानौ त्यो अघिकै प्राइस एजुम गरौँ हामीले हैन त्यही प्राइस आयो रे अहिले त कारोबार भएको हैन त डे 2 मा लिस्टिङ मात्रै भएको लिस्टिङ हुने बेलामा त्यसको भ्यालु चाहिँ ओपनिङ भ्यालु 100 छ अब त्यो डे 3 मा सुरुमा कारोबारमा आउँछ कारोबारमा आएपछि अब त्यो यो प्राइस पनि एडजस्ट हुन्छ भनौँ न हैन पछि गएर अब यो प्राइस पनि एडजस्ट हुन्छ यो प्राइस एडजस्ट भएर नयाँ प्राइस आउँछ अनि नयाँ प्राइस आएर त्यो कारोबार हुन्छ कारोबार भएपछि भन्नु हामीले यहाँ के सिम्प्लिसिटीको के लागि के मान्यो भन्दाखेरि यो 100 मै लिस्टिङ भयो हैन 100 मा लिस्टिङ भइसकेपछि यो प्राइस त्यसै पनि एडजस्ट भयो नि त यहाँ हैन 40,000 वटा शेयरको 190 प्राइस थियो र 40,000 शेयरको 100 प्राइस थियो भने 80,000 को एभरेज प्राइस कति हुन्छ त एभरेज प्राइस त यही क्याल्कुलेट भयो तिम्रो
कति हुन्छ भन्दाखेरि 40,000 into 190 plus 40,000 into 100 गर्दाखेरि divided by 80,000. होइन स्प्लिटलाई पर्दैन, मैले स्प्लिटबाट त असर पर्दैन नि त भ्यालु वेटेड इन्डेक्स. स्प्लिटलाई देखाउने हो भने के भयो त तिम्रो, यसलाई 40,000 गरिदिन्छु, यसलाई 55 गरिदिन्छु, के चेन्ज आयो? चेन्ज आयो? यसलाई तिमीले 40,000 गरिदिन्छु, यसलाई 55 गरिदिन्छु हैन? त्यस्तै गरी यहाँ पनि यसलाई 40,000 गरिदिन्छु, यसलाई 55 गरिदिन्छु. 40,000 into 55 लेख्नु र 20,000 into 110 लेख्नु एउटै भ्यालुमा असर पर्दैन के त्यसले. अब न्यू लिस्टिङले असर पर्यो है. यसको एभरेज प्राइस वास्तवमा यो 40,000 into 100 गरेको यसको एभरेज प्राइस 145 भनेको हो. ठीक छ, 145 भनेर. अब यहाँनिर ओल्ड मार्केट क्यापिटलाइज न्यू मार्केट क्यापिटलाइजेसन हाम्रो 16,200,000 divided by old market capitalization 12,200,000 यो हुन्छ. अनि multiplied by base market capitalization त हाम्रो 10 million हो. कति हो? 16 lakh 2 divided by 122 into 10 million. कति आउँछ भन्दाखेरि यो 13,278,688.52 डेसिमल पछि दुई टाइम गरेको यो. अब यहाँनिर हामीलाई यो क्वेसनमा एउटा एजम्पसन के छ भने एजम्पसन सेट गर्नुपर्छ है. यो माथिको केसमा जस्तै यहाँ मैले क्वेसन लेखाएको छु नि, क्वेसनमा के भन्छ भन्दाखेरि सपोज 40,000 additional shares of company C came into listing at the rate of ₹100 per share at the end of the close of the business on day 2. What is the value weighted index on day 3? Assume the same price as in part B. यो यसमा चाहिँ एउटा एजम्पसन छ कि यो पार्ट बी को जुन क्लोजिङ प्राइस छ नि यो प्राइस सेम हुन्छ भनेर एजुम गर भनेको हैन. यो हुने बित्तिकै अब हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि जस्तै यो नहुन पनि सक्छ. जस्तै इक्जाम्पलको लागि मैले अघि तिमीहरूलाई के भने भन्दाखेरि यो एडिसनल सेयर इस्यु भयो भने पनि प्राइस एडजस्टमेन्ट हुन्छ. प्राइस एडजस्टमेन्ट यसलाई ध्यानसित बुझ्नु है. जस्तै कि 40,000 वटा मात्र सेयर हुँदाखेरि यसको क्लोजिङ प्राइस 190 थियो. अब यसमा अर्को 40,000 सेयर चाहिँ तिम्रो के आयो, लिस्टिङमा आयो भने यसको सेयर त 80,000 पुग्यो. 80,000 मा सबै सेयरको प्राइस एउटै रेटमा छैन. डे 2 को क्लोजमा 190 थियो 40,000 सेयर आउटस्ट्यान्डिङ हुँदा, अर्को 40,000 चाहिँ 100 मा लिस्टिङ भएको छ भने तिम्रो एभरेज प्राइस एडजस्टमेन्ट भएर एभरेज प्राइस कति हुन्छ 145 हुन्छ. ठीक छ, त्यो 145 चाहिँ 80,000 सेयरको हुन्छ. अनि त्यही भएर हामीले बेसलाई एडजस्ट गरेको त्यहाँनिर हैन. अब यो त्यही नहुन सक्छ के, यो 145 मा ओपन हुन्छ यसको. यो वास्तवमा यो डे 3 मा चाहिँ ओपन हुँदाखेरि 145 मा ओपन हुन्छ. अब हामीले के मान्यौ भन्दाखेरि 145 मा ओपन भयो पनि अब त्यो दिनमा कारोबार भएर यसको प्राइस मानौ बढेर 200 मा गयो भने हैन. यहाँ एजुम द सेम क्लोजिङ प्राइस एज इन पार्ट बी भने अब हाम्रो भ्यालु वेटेड इन्डेक्स के भयो भन्दाखेरि तिमीले भ्यालु वेटेड इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गर्दा यो मैले यसलाई कपी गरेँ, यसलाई कपी गर्नु हुँदैन. डे 3 को भ्यालु वेटेड इन्डेक्समा 13 मिलियन आउँछ कि त्यो मिस्टेक भएको हो. कुन चाहिँ त्यो टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन अन डे 3 भन्ने छ नि त्यसमा 36 हुँदैन 13 मिलियन हुन्छ त्यसमा. ए हो र. 4 छ त 24 लाख 1 2 4 5 प्लस 26 1 2 3 4 5 प्लस 4 गुणा 8 1 2
कहाँबाट यो 36 आयो यो त सबै गल्ती भयो 13 मिलियन मात्रै हुन्छ 13 सच्चै है यो 36 होइन रहेछ 13 रहेछ भनेपछि यहाँ माथिको भ्यालु वेटेड इन्डेक्स यो गल्ती हो है यो चाहिँ 13 मिलियन कति आउँछ 130 यति सच्याउँदै यो यहाँ टोटल गर्न गल्ती भएको छ यो 13 मिलियन हुनुपर्ने 36.4 मिलियन भएर छ ल अब यहाँ हामीले अब न्यू मार्केट क्यापिटलाइजेसन अन डे 2 अब भ्यालु वेटेड इन्डेक्स the value now the value weighted index on A3 is given by you value weighted index calculation value weighted index on day 3 this is equal to total market capitalization on day 3 total market capitalization divided by adjusted this market capitalization multiplied by 100 अब यो एडजस्टेड बेस मार्केट क्यापिटलाइजेसन त हामीले यहाँ निकालिसक्यौँ हैन यो कति 1327868.52 अब टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन अन डे 3 निकाल्ने अब यहाँनिर केयरफुल हुनुपर्छ डे 3 निकाल्दाखेरि डे 3 को टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन निकाल्दा यता ध्यान दिनु सबैले वेयर टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन अन डे 3 is equal to day 3 को total market capitalization भनेको stock A को 20,000 shares चाहिँ split भएर 40,000 पाछ into यसको प्राइस हामीले 60 लिएछौँ हैन प्लस stock B को के भएको छैन stock B को कति 10,000 शेयर थियो 10,000 नै भयो यसको प्राइस कति छ रे माथि 260 यो पनि प्राइस हैन 60 260 र 200 डे 3 को प्राइस जुन पार्ट बी मा दिएको छ 60 260 प्लस अनि स्टक सी को कतिवटा शेयर आउटस्ट्यान्डिङ हुन्छ त स्टक सी को 80,000 शेयर आउटस्ट्यान्डिङ हुन्छ यो कुरा ख्याल गर्नु है सबैले 20,000 के 40,000 होइन कि 80,000 40,000 थियो प्लस अप 40,000 शेयर चाहिँ एडिसनल इश्यू हो त्यही भएर 80,000 इन्टु यसको 200 प्राइस चाहिँ हामीले 200 माइनस यो निकाल्नु यो गरेर त कति आउँछ यो आउँछ 21 मिलियन 21 मिलियन है मेरो क्याल्कुलेट गरे है मिस्टेक हुन्छ के क्याल्कुलेट गर्दा ह्युमन एरर भन्छ नि यो 21 मिलियन भयो अनि एडजस्टेड बेस भ्यालु कति थियो रे 132 यहाँ छ यो 132 78688.52 multiplied by 100 एक 2 3 4 5 6 divided by 13 278688.52 into 100 that is 158.15 यति आउँछ ल
ल यहाँ के कन्फ्युजन छ भने सोधौँ है। सर उम्, यो 80,000 इन्टु त्यो 80,000 मा 200 कसरी राख्नु भएको 145 एभरेज होइन 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 यस्तो हो, तिमीलाई मैले अघि भनिसकेँ 145 भनेको थ्योरिटिकल प्राइस हो, एभरेज प्राइस। त्यो डे 3 मा बिजनेस ओपन हुने बेलामा डे 3 मा त्यो त यहाँ अकाउन्ट भइसकेको छ कि यो राख्ने बित्तिकै एभरेज प्राइस कति भयो त्यसको, जुन हामीले मार्केट क्यापिटलाइजेसन न्यू भनेर यहाँ थप्यो नि यो 40,100, यो एउटै कम्पनीको यो सी भन्ने कम्पनीकै 40,000 सेयर 190 मा छ, अर्को 40,100 मा छ भनेपछि एभरेज कति हुन्छ यसको 145 हुन्छ। हजुर यहाँ सिम्प्लिसिटीको लागि के एजुम गरेछु भन्दाखेरि जस्तै कि यसको प्राइस यो नहुँदाखेरि अघि हामीले भ्यालु वेटेड इन्डेक्स क्यालकुलेसन गर्यो, मानौ यो छैन, यो नहुँदाखेरि केसमा 190 प्राइस चाहिँ बढेर 200 भयो भने 40,000 सेयरको अघिको हाम्रो बी नम्बरको एजम्सनमा, अनि अब यो प्राइस एडजस्टमेन्ट भएर यसको ओपन हुँदाखेरि 190 मा ओपन हुँदैन के डे 3 मा, यो 145 मा ओपन हुन्छ। अब 145 मा ओपन भयो भने 200 मा वृद्धि भएर 200 मा त नजाला हैन, 190 मा ओपन हुँदाखेरि 200 मा गएको थियो भने यो त अब ओपन कतिमा हुन्छ त 145 मा ओपन हुन्छ, 145 मा ओपन हुँदा 200 त नजाला जान्छ, त्यो त हामीलाई थाहा छैन। त्यही भएर हामीले के मान्यो भन्दाखेरि एजुम, मैले यो एजम्सन लेखेको कारण यही हो। यहाँ assume the same closing price as in part B on day 3, यो सेम हुन्छ भनेर एजुम गरेको है। न्यूमेरिकलमा त्यो 200 नहुन पनि सक्छ, 200 हजुर त्यही त, त्यही भएर मैले भने यहाँ अब त्यो नहुन पनि सक्छ। 190 मा ओपन हुँदाखेरि 200 पुग्यो भने 145 मा ओपन हुँदाखेरि कति पुग्छ त्यसैलाई अब त्यो त मार्केटमा प्राइस कति पुग्छ भन्न सकिँदैन हैन। त्यो त यार नेपालको नियम हो, त कहाँ नेपालको नियममा मात्र कन्फाइन गर्नु हुन्छ। तिमीहरू पढेर अमेरिका जान्छु भोलि यार अमेरिका गएर कारोबार गर्नु पर्दैन मलाई। यसलाई यही हो, यसको म्याक्सिमम टाइप अफ क्यालकुलेसन भनेको यस्तै हुन्छ। अब तिमीहरूले त्यो प्रब्लमहरू बुकबाट एकचोटि हेर, अनि भोलि अलिकति प्रब्लम लिएर आउन, तिमीहरूको केही प्रब्लम हुन्छ भने त्यो सल्भ गरौँ होला। अनि यसमा अरू पनि टपिकहरू बाँकी छ, थ्योरिटिकल टपिकहरू, त्यो पनि हामी गर्नुपर्छ है। आजलाई यति गरौँ है।